गोष्ठी कथा कहनी माइक कथा कहूँ हिंदू तो मुक्ति पाई जदि किए क्रिश्चियन से मुझे विचार मु क्रिश्चियन होली जीशु पानी द्वारा मुक्ति पाई किए मुसलमान थी सी मुक्ति पाई समस्त मुक्ति पाए कौन सी धर्म ग्रहण करदे जे मनीष मुक्ति पाई एमती किसी ना अवश्य किसी धर्म द्वारा से आगे कि फाइनाल को पहुंचे बोलिक किसी पॉइंट ना फाइनाल से केमी पहुंचो अति चंचल केमी पहुंचो गोटे वाक्य गुड़ा रही जेकोसी धर्म अवलंबी मतवादी हो ख्रीष्टियन हो कि हिंदू हो कि मुसलमान हो कि बौद्ध हो कि कौन साईबाबा शिष्य हो कि अनुकूल शिष्य हो कि कौन शिवानंद शिष्य हो जेकोसी गोष्ठी हो कि मतवाद हो संप्रदाय हो आत्मज्ञान बिना मुक्ति असंभव गोटेगा वाक्य यहाँ समस्त लागू आत्मज्ञान बिना मुक्ति असंभव है जो आम आत्मा को जान से आम स्वरूप को आम लाभ कले से समस्त दुख उद्धार है या तो सिद्धांत तुम प्रत्येक लोग आत्मज्ञान शिक्षा दिया आम कौन विचार करूँ बोधे ये सब जाक बोले आत्मज्ञान टा गोटे भिन्न गोटे सब्जेक्ट सागे किसी संपर्क ना आम जो सब कौन चाली चलन भितर आम जहाँ सब जाक कर बोधे आमर विषय वस्तु सामाजिक भितर जहाँ किसी आम कर आमको दरकार ये आत्मज्ञान सब जाक दरकार नहीं ये आम सब जाक विचार ये मनीष जहाँ कि करुच्ची आत्मज्ञान रही जहाँ कि मनीष करुच्ची आत्मज्ञान रही करुच्ची आत्मज्ञान रही देखा कथा हाँ but it is not upward. हेलो ए देखा छोटे कथा जहाँ किसी करुच्ची कौन से आत्मज्ञान ता भीतर रही देखते प्रत्येक भितर आम गोटे भल को करने जाऊँ ना खराब करने जाऊँ आम पिला पोषिले सुखरे था मोर पिला सुखर था मो स्त्री सुखर था बंधु आम सुखर था ना आम अफिस रागे मैंने भल कले क्या खुशी हे प्रत्येक भीतर तार भल को ही जो चाहूँ तार आत्मज्ञान ना किए कहला आत्मज्ञान ना किए कहला तार से आत्मा भल भाव ही प्रकाश पाँच प्रत्येक भितर आम सीटा बुझीपार देख आम जन को भल श्रद्धा कलु से श्रद्धा अर्थ कर सीटा तो आत्मज्ञान गोटे अंश विशेष से जन को मान्यता कलु सम्मान देलु से तो आत्मज्ञान गोटे पॉइंट आम पिला आम श्रद्धा करूँ गेल भी करूँ से तो आत्मज्ञान गोटे पॉइंट ये मनुष्य जहाँ कर आत्मज्ञान रही कि ये बुझीपार अज्ञान बुझीपारे आत्मज्ञान बोधे गोटे भिन्न मुझे जहाँ कर गोटे भिन्न भर से गति करूँ जान तार मूल्य को जान से आउ टे भल भाव में चलता ए दुख से चंचल उद्धार पाता जो नाचिकेतर प्रकृतम तीनटा प्रश्न निज कुटुंब उन्नति प्रश्न द्वितीय प्रश्न होता पितृदेवता पितृंर उन्नति श्रद्धा पूज्य तृतीय प्रश्न पड़ता आत्मज्ञान मत बुझावतु एत नाचिकेत एत बड़ उन्नति साधना कर प्रकृतम जम से हृदय को मना कर मुझे भर मुझे भावुली ये साधारण मान आत्मज्ञान उन्नति तार अर्थ कौन है बोले प्रत्येक मनुष्य से दिगरे आम गति करुले तार महत्व को न जाना पर्यंत तार प्रकृत बोले फलटा ये मनुष्य पाइपर तेणु यार जे केते दूर से प्रति आग्रह अच्छी से परीक्षा करते नचिकेता से परीक्षा करते प्रकृत जो तृतीय प्रश्न आत्मार विषय पचार या प्रति यार केते भाव अच्छी जानापी से परीक्षा करते परीक्षार से प्रकृत में उत्तीर्ण ये सब है तेणुक कौन कहुच्छी आम आउ गोटे वाक्य रही वेद वेदांतर
आमर शास्त्र सिद्धांत कौन यही मनीष इच्छा कले इच्छा का नहीं बोले ए मनीष लाभ कर मुनि ऋषि मैंने गोटे व्यवस्था गोटे कौन कर मनीष धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारिटा जाक लाभ कर चतुर्वर्ग फल को कही मोक्ष पद जो लगी से आत्मा को लाभ कर मोक्ष पद जो रही आत्मा को लाभ कर पुणी रहा धर्म अर्थ अर्थ बोले पैसा पत्र अन्य सब धन बोली कहूँ धर्म बोले धर्म पुण्य काम दुटा सब काम बोले तार सब काम सब जाक सब तार इच्छा सब जाक रही भोग तेणु जो मनीष इच्छा कर चाहिए सी मनीष ये चार्टा जाक लाभ कर चार्टा जाक लाभ कर भगवान को से पाइबा संगे संगे यही सब को से लाभ कर अर्थ कौन है भगवान ये कौन भिन्न बोली जनागला कि मोक्ष पद जो लगे भर ही रही किंतु भगवान को जो पाइबी किमी मनोभाव रखिक से दिगरे गति कले ही यार ये गति बोले ये रास्ता सफा हम कौन अति सरल भाव से जीवन यात्रा कर प्रथम भगवान विषय सब कह भगवान विषय बोले ये सब जाक न कहूँ ता भर भगवान विषय कहर अर्थ क्या शेष पॉइंट सीटी ना अब पॉइंट शेष बोले जो कौट की पहुंचे लक्ष्य ना ये यात्रा त्रुटि देखा लक्ष्मण यात्रा भाया हम ना लक्ष्मण यात्रा भाया हम ये यात्रा त्रुटि देखा यात्रा कर अवस्था से लक्ष्य पॉइंट पॉइंट कर आत्मा आत्मा को छाड़ी देखिए हमें जहाँ किसी सब किसी से आत्मा संबंध विषय विषय हमारे धारणा नथियार अनेक तेणु जी जिते जाना से अति सरल भाव हो निर्विघ्न से गति निर्विघ्न एमती केते लोक अच्छा एमती केतक प्रश्न आसे लोक ये कहते आया आम ये सब जाक न छाड़े तो आम आध्यात्मिक दिगरे आगे पारे तेणुक निज को प्रथम शुद्ध पवित्र कर सब जाक शिक्षा कर ये प्रश्न जाक आसा प्रकृत अज्ञान प्रश्न अज्ञानता निश्चित रही क्या मनीष पाखे जो सब दुर्गुण सब रही ये सब जाक केवे से छाड़ी पार केवे से छाड़ी पार जिते कि से अन्य विषय वस्तु को शिक्षा कर सब छाड़ी पार तेणु ये सब छाड़ी से सब शिक्षा करेंगे केवे से छाड़ी पार जमीक गोटे बड़ को आश्रय कलापर सीना छोटा को छाड़ू आ क्या आश्रय करेंगे से जो जानी ये जहाँ आश्रय कर छाड़ से कदा भी छाड़ी पार गोटे गोटे विषय को जो जानी जानी जाऊँ से तार जो सब खराब गुण अच्छी जो छाड़ा कथा से छाड़ी छाड़ी जाऊ तेणु प्रत्येक लोक कर्तव्य अच्छे आम जाना इच्छा करा निज बाहर जिते भूल आउ सत्य को आम जाना जिते ये मनुष्य गोटे सत्य को जानी जानी जाऊ तार जो सब भूल भाल सब जाक रही धीरे धीरे आपे आपे छाड़ी बोलिक भितर दरकार नहीं से आपे आपे चलीज आपे आपे चलीज मैंने यही धारणा लोकंर नथियार काले ये सब जाक छाड़देले मुझे तिष्ठि विपद आपद पड़ोनी कि सब केमी हम एमती भी अनेक समय ये मनीष विचार कि मन रक्षा होचे ये मनीष जो उच्च स्तर सत्य को आश्रय कर जानी ये जो तल श्रेणी सत्य को छाड़ दूसरी तल श्रेणी गोटे सत्य को से उच्च स्तर सत्य ही विपद पर रक्षा कर छाड़दे सत्य ही रक्षा कर आम सब धारणा नथियार ये सब छाड़देले मुझे चढ़ी बोला आम लगे उदाहरण ये केत लोक अच्छा सब नाम समीक्षा सब भितर सब गति कर ये सब नथिले मुझे चढ़ी पारुनी लगे
ଏସବୁ ନଥିଲେ ମୁଁ ଚଳି ପାରିବିନି ବୋଲିକିରି କିଏ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ୟକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଥିବ ସେଇ ସତ୍ୟ ହିଁ ତାକୁ ସେତେବେଳକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ତାର ଆଗରୁ ଆମେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଉଛି ଏସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୁଁ କେମିତି ଚଳିବି ବୋଲିକିରି ବିପଦ ଆପଦ ପଡ଼ିବିନି ବୋଲିକିରି ବିପଦ ଆପଦ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବନି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିକି ଆଉ ସେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ ଯେ ତଳ ଶ୍ରେଣୀ ଯୋଉଟା ସବୁ ଯାକ ସେ କରିବା ଅଛି ଭୁଲ ଭାଲ ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବୋଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରକ୍ଷା କରି ପାଇବ। କାହିଁକିନା ସେ ଉପର ଯୋଉ ସତ୍ୟକୁ ସେ ଆଶ୍ରୟ କରୁଛି ଉପର ସତ୍ୟକୁ ସେଇ ସତ୍ୟ ହିଁ ତାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରେ। ତେଣୁ ଆମକୁ କିଏ ରକ୍ଷା କରୁଛି ବୋଲେ କିଏ ରକ୍ଷା କରୁଛି? ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଧର୍ମ ହିଁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି। ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ବୋଲେ ଆମକୁ କିଏ ରକ୍ଷା କରୁଛି ବୋଲେ ଧର୍ମ ହିଁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି। ଧର୍ମ କଣ? ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ସତ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା ହିଁ ଧର୍ମ। ଧର୍ମ ଭିତରେ କଣ ରହିଛି? ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ସେଇ ସତ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା ହିଁ ହେଉଛି ତ ଧର୍ମ। ସେଇ ଧର୍ମ ହିଁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଯୋଉ ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ଜାଣିକିରି ପାଳନ କରୁଛେ ଉଚ୍ଚତର ଗୋଟେ ସତ୍ୟକୁ ସେଇ ସତ୍ୟ ହିଁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଏଇ ଧାରଣା ଆମର ନଥିବାରୁ ଆମେ ତଳ ଶ୍ରେଣୀରେ ରହିକରି ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଉଛୁ ଉପର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ। ତେଣୁ କେତେ ସବୁ ଭୁଲ ଭାବ ହେଲେ ଏମିତି ଭାବ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ହେଲେ କେବେଠି ସେ ମଣିଷ ସେ ତଳ ଶ୍ରେଣୀରେ ହିଁ ରହିବ। ଆଉ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେବାର ଆଉ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିଥିଲେ ସିନା ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ଆତ୍ମ ଉନ୍ନତି ହେଇକରି ଯାଆନ୍ତା। ଆମେ ତ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ହେଲେ ତ ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଠି ସେ ରହିବ ଆଉ ବହୁ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ସ୍ତରରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜାଣିବାର ମନୋଭାବକୁ ପୋଷଣ କରିବା ହିଁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କଣ କରୁଛି? ଯୋଉ ମଣିଷ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବାର ଅର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ଚିତ୍ତିକୁ ଜାଣିବାର ଅର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ଆନନ୍ଦକୁ ଜାଣିବାର ଅର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା। ଯୋଉ ମଣିଷ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତିରେ ସାଧକ, ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତିରେ ପୂଜା କରୁଛି, ଉପାସନା କରୁଛି ବୋଲି ବୁଝାଯିବ। ଯିଏକି ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଆଉ ଯିଏକି ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନି, ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନି କିନ୍ତୁ ୟାର ନାନା ଉପଚାର ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରୁଛି ସେଟା ପ୍ରକୃତିରେ ପୂଜା ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଯୋଉ ପୂଜା କରୁଛୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ପୂଜା କଲା ଭଳିଆ ହେଲା। କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିନେ ଯାହାକୁ ପୂଜା କରୁଛୁ ତାକୁ ଜାଣିନେ, ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନି ଆଉ ଫଳ କେମିତି ପାଇବ? ଫଳ କେମିତି ପାଇବ? ତେଣୁ ଯୋଉ ମଣିଷ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତିରେ ପୂଜା କରୁଛି ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତିରେ ସାଧନାରେ ଆଗୁଛି ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯଦି କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥାଏ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ପାଇଁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସେଟା ହିଁ ଧର୍ମ। ଫାଷ୍ଟ ସେପରି କହିଲି ଯଦି ଧର୍ମରେ କିଛି ଥାଏ ସ୍ୱରୂପକୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ, ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ତ ସ୍ୱରୂପକୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛି। ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବାଟା ହିଁ ହେଉଛି ସାଧନା। ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବାଟା ହେଉଛି ସାଧନା। ତା ଭିତରେ ହିଁ ମଣିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗେଇ ଆଗେଇ ଯାଉଛି। ହେଲେ ସିଏ ଆଗେ ଆଗେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ତାକୁ ହିଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ପଦ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ? ପୁଣ୍ୟ ବୋଲିକିରି କହିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଯେତେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଜାଣି ଜାଣି ଯାଉଥିବା ଆମର ସେତେ ପୁଣ୍ୟ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି। ପୁଣ୍ୟ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି ଅର୍ଥ ହେଲା ତାପରେ ଆମର କଣ ଆତ୍ମ ଉନ୍ନତି ହେଇ ଯାଉଛି। ଆତ୍ମ ଉନ୍ନତି ହେଇ ଯିବା ପଦକୁ ହିଁ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ବୁଝି ଦିଆଗଲା ଯେ ପୁଣ୍ୟ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି। ପୁଣ୍ୟ ହେଲା କିଛି ଆତ୍ମ ଉନ୍ନତି ହେବାଟାକୁ ହିଁ ପୁଣ୍ୟ ବୋଲିକିରି କୁହାହେଲା। ତାକୁ ପାଳନ କରିବାଟାକୁ ହିଁ ଧର୍ମ ବୋଲିକିରି କୁହାହେଲା। ତେଣୁ ଜାଣିବାଟାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବାଟାକୁ ହିଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲିକିରି କୁହାହେଲା ବା ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛୁ ବୋଲିକିରି କୁହାହେଲା। ତେଣୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜାଣିବା ମନୋଭାବଟାକୁ ହିଁ ସବୁବେଳେ ପୋଷଣ କରିବା ଦରକାର। ଭଗବାନଙ୍କର ବିଷୟକୁ ଯାହା କିଛି ଭଗବତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ଅର୍ଥ ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛେ, ଧର୍ମରେ ଚାଲୁଛୁ, ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରୁଛି। ଆଉ ଯିଏ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରୁଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନେ ତାର ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ ହିଁ ହେବ। ଯାହା ଅଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତକାର ଭାବରେ ଯେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ମାର୍ଗରେ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି କି ସେଟା ଅନ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୂରକୁ କହିହେବ ନା ନିଜେ ତାଙ୍କେ ଜାଣିବାର ଅନୁଭୂତିରେ କଣ କେମିତି ତାଙ୍କ ସେ ଭାବନାଟି ଜାଣି ତେଣୁକରି ଶାସ୍ତ୍ରର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହଉଛି, ଏବେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ସେ କଥାଟା ଏବେ କହୁଥିଲି, ଆମେ ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରିଣତ ହେଇପାରିବା, ଜ୍ଞାନ ହେଇପାରିବାନି କି ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର ହବନି। ନିଜ ଠାରେ ଯୋଉ ସବୁ ଭୁଲ ଭାଲ ଗଲତି ସବୁ ରହିଛି, ଯୋଉ ସବୁ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି ସେଟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ
ଆଉ ନିଜ ଭିତରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ରହିଛି ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁ କରିବା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। କାହିଁକିନା ଗୁରୁ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହବ, ଗୁରୁ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ମହିଳା ସବୁ ଦୂର ହବ। ତାକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିକରି କିଏ ଦୂର କରିପାରିବେନି କି ଶୁଣିକରି କିଏ ଦୂର କରିପାରିବେନି। କାରଣ ଆମେ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ମହିଳା ଯାକ ଦୂର ହେଇଯାଉଛି ନା, କାହିଁକି ଦୂର ହଉନି? କାହିଁକିନା ବିନା ଗୁରୁ ଶକ୍ତିରେ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ମହିଳା ଦୂର ହବନି, ତା ନିଜ ଭିତରେ ଯୋଉ ସବୁ ଶକ୍ତି ରହିଛି ତା କେବେ ହେଲେ ଜାଗ୍ରତ ହବନି, କେବେ ହେଲେ ଜାଗ୍ରତ ହବନି। ତାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଶକ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ଜାଗ୍ରତ ହବନି, ଏଇ ଯୋଉ ଗୁରୁ କରିବା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୋଟେ ରହିଛି। ଗୁରୁ ଯେ କାହିଁକି କରାଯାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଖରେ ସତ ରଜ ତମ ତିନିଟା ଗୁଣ ରହିଛି। କାହାର ତମ ଗୁଣ ଟିକେ ବେଶୀ ହେଲା ବେଳକୁ ସତ ଗୁଣ କାହାର କମ, କାହାର ରଜ ଗୁଣ ହେଲା ବେଳକୁ ତମ ଗୁଣ କମ, ଏମିତି ତା ଗୁଣ ଅଧିକରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ତମ ଗୁଣର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା କଣ ବୋଲେ ସେ ସବୁବେଳେ ପଛକୁ ହିଁ ଟାଣିବ, ପଛକୁ। ରଜୁ ଗୁଣଟା ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ, ମୁଁ ବେଶୀ ପାଠ ପଢିବି, ନହେଲେ ବଡ ଚାକିରି କରିବି, ନହେଲେ ବେଶୀ ଧନୀ ହେବି, ନହେଲେ ସୁଖ ରହିବି, ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରଜ ଗୁଣି ଆମକୁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରେରଣା ସାହସ ଦଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ତମ ଗୁଣି କଣ କହିବ, କାଲିକି କରିବା, କୋଉ ଦିନକୁ କରିବା, ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ ହବନି କି, ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ ହବନି କି, ଯଦି ଶୋଇଥିବା ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ ଉଠିବ ବୋଲିଆ, ସବୁବେଳେ ପଛକୁ ହିଁ ଜାଣୁଥିବ, ପଛକୁ ହିଁ ଜାଣୁଥିବ। ତମ ଗୁଣ ପ୍ରତି ମତରେ ପଛକୁ ଟାଣୁଥିବାରୁ ହିଁ ଏ ମଣିଷ ଯେତିକି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା କରିପାରୁନି, କାହିଁକି ସେ ପଛକୁ ଟାଣୁଛି। ଆମର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଯିବି ବୋଲିକରି, କିନ୍ତୁ ପଛକୁ ଟାଣିଲା ବେଳକୁ ଏଇ ମଣିଷ ହିଁ ଆଉ ଥରେ ପରମୂର୍ତ୍ତରେ ବିଚାର କରୁଛି, କାଲିକି କଲେ ହବନି, କାଲିକି ଗଲେ ହବନି। ସେ ତମ ଗୁଣର ଲକ୍ଷଣ। ହେଲେ ତମ ଗୁଣକୁ ନିଜର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିଜେ କେବେ ହେଲେ ହଟେଇ ପାରିବନି। ନିଜ ଭିତରେ ଯୋଉ ତମ ଗୁଣ ରହିଛି, ନିଜର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ତମ ଗୁଣକୁ କେମିତି ହଟେଇ ପାରିବେନି। ଯଦି ହଟେଇବାର ତାର ବି ଗୋଟେ ସୀମା ଅଛି, ସେ ହଟେଇବାର ସୀମା କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ କି ସେ ସତ୍ୟ ଗୁଣକୁ ପହଞ୍ଚିବ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ହଟେଇବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ନୁହେଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ କେହି ବି ପାରିବେନି ତମ ଗୁଣ। ଯଦି ହଟେଇବାର ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଇଏ କାହିଁକି କହିବ କି କାଲି କରିବା ପରଦିନ କରିବା, କେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରନ୍ତା। ଯଦି ସେ ନିଜେ ହଟେଇ ପାରନ୍ତା, କାଲିକି ପରଦିନକୁ ଏସବୁ ପଦ କୁଆଡୁ ଆସିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ତମ ଗୁଣକୁ ନିଜେ କେବେ ହଟେଇ ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାୱାର ଗୋଟେ ଦରକାର, ତାର ଆଉଟ୍ ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ପାୱାର ଗୋଟେ ଆମକୁ ଦରକାର। ଆମେ ତାର ଉଦାହରଣ କଣ ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଇକରି କଣ କୁହାଯାଉଛି, ଆମେ ଯଦି ଲେଖୁଥିବା ଏମିତି ଲେଖୁ 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 ଯଦି ପେନ୍ଟା ଯଦି ପଡିଯିବ, ଗଡିକ ଯଦି ଏତେ ଦୂର ପଳେଇଯିବ, ହାତ ଟିକେ ଲୋହିଲେ ହାତ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଲୋହିବାକୁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିବ। ବୋଲେ ହାତ ବଢେଇକରି ପେନ୍ଟା ଟାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଣ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗେ। ଆମେ କଣ ବିଚାର କରିବା, ଟିକେ ଯାଆନ୍ତା କି ମତେ ଟିକେ ହାତ ବଢେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା ପେନ୍ଟା, ଆମେ ବିଚାରିବା କି ନାହିଁ, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁଭୂତିକୁ ଆସିଥିବ। ଲୋହିକରି କଣ ପେନ୍ଟା ଟାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିବ। ସେ ଯଦି ଯାଆନ୍ତା କି ମତେ ଦେଇଥାନ୍ତା ପେନ୍ଟା, ଏଇଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଆମର ବାପା ମା କି ଗୁରୁଜନ ଯଦି କଣ ପେନ୍ଟା ପଡିଛି ଦୁଶୁନି କହିଲା ବେଳକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠେଇ ଦଉଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠେଇଦେଲ। ଆଗରୁ ତ ତୁମେ ଉଠେଇ ପାରିଥାନ୍ତା, ଏବେ କେମିତି ଉଠେଇଦେଲ? ଆଗରୁ କାହିଁକି ଉଠେଇ ପାରୁନଥିଲ, ଏବେ କେମିତି ଉଠେଇଲ? ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ତାର ସେ ଆଡର ଭିତରେ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଯୋଉ ଆଡର ଦଉଛନ୍ତି ଆମକୁ, ପେନ୍ଟା ପଡିଗଲା, ମା ପାଉ କି ଗୁରୁଜନ ଝିଅ ହଉଲା, ପେନ୍ଟା ପଡିଲା ଦୁଶୁନି ବୋଲେ ସେ ଆଡର ଭିତରେ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ଏଇ ରଜ ଗୁଣ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକିରି ବଳବାନ ହେଇଯାଉଛି। ସେତେବେଳକୁ ତମ ଗୁଣ ହାରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ତମ ଗୁଣ ହାରିଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ପାୱାର ଆମେ ପାଇଲେ ହିଁ ଆମେ ବଳବାନ ହଉଛୁ। ଯେମିତି ଛୋଟ ପିଲାଟା ଚାଲି ପାରୁନି, ମା ଯଦି ଟିକେ ହାତ ଧରିବ ପିଲାଟା ଚାଲି ଦଉଛି, ମା ଯଦି ଟିକେ ହାତ ଧରିବ ପିଲାଟା ଚାଲି ଦଉଛି। ସେମିତି ସ୍କୁଲର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିଚାର କରିବା, ଏ ପିଲାମାନେ ଘରେ ଆସିକରି ଯଦି ପଢାଇକରି କହିବା ନିଦ ଲାଗୁଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଯଦି ମାଷ୍ଟର ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଯଦି କହିଥିବେ ଏସବୁ ହୋମୱାର୍କ କରିକି ଆଣିବା ବୋଲି ବୋଲେ ଆଉ ନିଦ ଲାଗିବନି ନା, କାରଣ ସେ ଆଡର ଭିତରେ ସେ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସେ ଆଡର ଭିତରେ ସେ ଶକ୍ତି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁଙ୍କର ଯୋଉ ଆଡ ବା ଗୁରୁଙ୍କର ଯୋଉ କଣ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପ୍ରତି ଯେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରୁ, ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତ କରୁ, ସମସ୍ତ ଦୁଃଖରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଉ, ଯୋଉ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଗୁରୁଙ୍କର ସବୁବେଳେ ରହିଥାଉଛି, ତା ହିଁ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ସାହସ ଶକ୍ତି ଯୋଗେଇ ଦଉଛି। ନିଜ ଭିତରେ ଯୋଉ ତମ ଗୁଣ ରହିଥିବ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହାରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଯେତେ ସବୁ ଯାକ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିକରି କଣ ବୋଲେ ଗୁରୁ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଏହା ନିଶ୍ଚିତ। ହେଲେ ଏମିତି ଅନେକ ସମୟରେ ହୁଏ ଯେମାନେ କି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ, ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେବା କଥା ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହବନି।
କାରଣ ଆମେ ଗୁରୁକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛେ, ଗୁରୁଦେବ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛେ, ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ନାହିଁ, ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ବୁଝିବା ପାଇଁ କଣ କୁହାହଉଛି, ଯେମିତିକି ରେଡିଓ ଷ୍ଟେସନର କଣ ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ଯାହା କିଛି ସବୁ ଯାକ ରିଲ୍ ହଉଛି, ଆମର ରେଡିଓ ଯଦି ଖରାପ ଥିବ ଆଉ ତାକୁ କ୍ୟାଚ୍ କରିପାରୁନି, ଧରିପାରୁନି। ତାର ହବା ରିଲା ଆଡ ସତଟା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ଖରାପ ଯା ଧରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିକିରି ତାକୁ ଛୁଇଁଥିବ, ଛୁଇଁବାଟା ମଧ୍ୟ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନି। ସେ ଗୁରୁ ଶକ୍ତି ଆସିକିରି ଛୁଇଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ତମ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ବା ନିଜର କୌଣସି ଅଜ୍ଞାନତା ଦ୍ୱାରା ସିଏ ଆଉ ଜାଗ୍ରତ ବୋଲେ ତା ଭିତରେ ସେ ସଞ୍ଚାରିତ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଯୋଉ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ କଣ ବୋଲେ ଜାଗ୍ରତ ଥିବ, ତା ଅର୍ଥ ଇଷ୍ଟମନ୍ତ ପ୍ରତି ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଶକ୍ତି ପାଇବ ହିଁ ପାଇବ, ତାର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେବ ହିଁ ହେବ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଏ ଗୁରୁ କରିବା ପ୍ରଥାଟା ରଖିଛନ୍ତି। ତାର ଗୁରୁ କଲେ ହିଁ ଏଇ ମଣିଷ ଦିନେ ତାର ସ୍ୱରୂପକୁ ଚଞ୍ଚଳ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଦେଇପାରେ ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଯୋଉଠି ଗୁରୁ ଶକ୍ତିକୁ କଣ ମଣିଷ ପାଉଛି ସେଠି ସେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିଦିଆଉଛି। ହେଲେ ଅନେକ ଲୋକ ବି କହିପାରନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁ ନ କଲେ କଣ ହବନି, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବୋଲିକିରି। ଯାହାର ସେ ପୂର୍ବ ସଂସ୍କାର ଅଛି ସେମାନେ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯେ ପାରିବେ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ତମ ରଜଗୁଣ ଭିତରେ ହିଁ ରହିଛୁ, ତମ ରଜଗୁଣ ଭିତରେ ରହିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୁରୁ ନ କଲେ କେମିତି ଆମେ ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ଲାଭ କରିପାରିବା? ଆମେ ତ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ପଢିଛୁ ଯେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଭଗବାନ ବିକ୍ରି କହୁଛୁ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଯାହାକୁ ଅବତାର ବିକ୍ରି କହୁଥିଲୁ, ଅବତାର ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ କରିଥିଲେ ବଶିଷ୍ଠ। କୃଷ୍ଣ ଯାହାକୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତ ଭଗବାନ ବିକ୍ରି କହୁଛୁ, କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ସାନ୍ଦିପନିକୁ ଗୁରୁ କରିଥିଲେ। ଯେତେ ସବୁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଗୁରୁ କରି ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ବିନା ସେ ଗୁରୁ ଶକ୍ତି ନିଜ ଠାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ। ଆଉ ଗୁରୁ କହିବାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସେୟା, ତା ଅର୍ଥ ଯେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବିଶେଷ କଣ ଶକ୍ତିକୁ କଣ ଗୁରୁ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଉଛି। ବିଜ୍ଞାନରେ କଣ କୁହାଯାଉଛି? ଗୁରୁ ଅର୍ଥ ମହାନ, ଓଜନ, ଭାରି, ମୂଲ୍ୟବାନକୁ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଉଛି। ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ, ଜଳ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଗୁରୁ ପଦଟା ଲାଗୁ ହଉଛି। ତେଣୁ ଗୁରୁ କହିବାର ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଶକ୍ତିକୁ, ତାର ତ ଗୋଟେ ମହାନ ଶକ୍ତିକୁ, ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଧରଣ ଶକ୍ତିକୁ ହିଁ ଗୁରୁ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଉଛି। ସିଏ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଜାଗ୍ରତ କରିକି ସବୁବେଳେ ରଖୁଛି, ସେ ଆମକୁ ପୋଷଣ କରୁଛି, ରକ୍ଷା କରୁଛି, ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଏ ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱ କହିଲା ବେଳକୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ, ଖାଲି ମୋତେ ଆଭାସ ଦେଇଦେଉଛି। ତେଣୁ ଗୁରୁ କଲେ ହିଁ ଏଇ ମଣିଷ କଣ ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ଲାଭ କରିବ ବା ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ, ନହେଲେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଯେତିକି କରିବା କଥା କରିପାରିବ। ଯେକୌଣସି ତାକୁ ଯୋଉଟା ଯାହାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ସେ ଗୁରୁ କରିବା କଥା, ଗୁରୁ ନ କଲେ ସେ ଆସିନି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା କଥା ଯେ ଆଉ ଗୁରୁ କଲା ପରେ ଆମ ଗୁରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଗୁରୁ ଯଦି ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଆମ ଗୁରୁ ମରିଗଲେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଗୁରୁ କହିବି ଆହୁରି ବିଚାରିଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଗୁରୁ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ସବୁବେଳେ ସବୁଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଧାରଣା ରଖିବା ଦରକାର। ଗୁରୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଗୁରୁ କାହାକୁ କହୁଛେ? ଗୁରୁ କାହାକୁ କହୁଛେ? ଜଣେ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ, ଜଣେ ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୁରୁ କହିଲେ। ଆଉ ଯିଏ କି ଅମର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଏବେ ମରିଗଲେ ଏଭଳି ବିଚାର ଏଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ଶରୀରରେ ଆସିଥିଲେ, ଏବେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ମୋ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଧାରଣା ରଖିବା ଦରକାର। ଆମର ଅନେକ ଲୋକ ପଢିଥିବେ ଆମର ସେ ଯୋଗାନନ୍ଦ ନା ଯିଏକି ଆମେରିକାରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଗାନନ୍ଦ, ସିଏ ତାଙ୍କ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିକି କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱଦେହରେ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ସେ କଥା ହେଇଥିଲେ। ଯୋଗାନନ୍ଦ ସେଇ କଥା ପୁରୀରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ନିଜ ଶରୀରର ଧାନ କରିକି ଶିଷ୍ୟକୁ ଅନୁଭୂତି ଦେଇଥିଲେ। ନିଜ ଶିଷ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ ଆଣିକୁ ସେ ଗୁରୁ ଭିତରକୁ ଆସିକିରି ପଦାରେ ଆସିକି ଟିକେ ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ଖାଲ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଙ୍କେ ସଦାବେଳେ ନଦୀକି ଯିବାଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଶିଷ୍ୟ ଆସିକିରି ବୁଝିଲେ କଣ ଆପଣ କଣ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ମୋ ଗୁରୁକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖୁଛି, ଦେଖୁଛି 10 ଦିନ ହେଲା କାଲ ହେଇଗଲେ, ମୁଁ ତ ତୁମର ଗୁରୁ ହେଇଛି, ମୋର ଗୁରୁ ସେ ହେଇଛନ୍ତି, ତୁମର ଅଧିକ ଗୁରୁ, ତୁମ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବୋଲି ସେ ଯାଇକିରି ମୁଣ୍ଡ ମାରିକିରି ମୁଁ କଣ ଅନ୍ୟାୟ କଲି, ମତେ କାହିଁ କେତେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଦେଖାଗଲା। ଯୋଗାନନ୍ଦ ଗୁରୁ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ଏଭଳି ଯିଏକି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରେ। ଗୁରୁ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଠକ ଗୁରୁଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବି ବଢିଲା। ଠକ ଗୁରୁଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢିବା ଠାରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଏମିତି ଗୁରୁ କରିକିରି ବି କଣ ଦୁଃଖ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଗୁରୁ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଗୁରୁ କରି ଆସୁନି। ହେଲେ ଗୁରୁ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ପଏଣ୍ଟସ୍ ରହିଛି। ଆଉ ନିଗମାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କେତେ ବହିରେ ଗୁରୁ ମାନଙ୍କୁ ବୋଲେ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ନେଚର ବିଷୟରେ ବୋଲେ ତାଙ୍କର ଗୁଣାବଳୀ ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସବୁଯାକ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ତା ଭିତରେ ପ୍ରଧାନ ବିଷୟବସ୍ତୁ କଣ ବୋଲେ ଗୁରୁ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବା। ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ମାନେ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି। ହେଲେ ତାଙ୍କର ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ହିଁ ମଣିଷ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଇଏ ସେ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି। କିନ୍ତୁ ତଳ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି। ଆଉ ତଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଜାଣିବା ପାଇଁ କଣ ବୋଲେ ଗୁରୁ ମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି ତାହା ହିଁ କରନ୍ତି। ବୋଲେ ସେମାନେ ଯୋଉଟା କହିବେ ସେଟା ହିଁ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସେ ସ୍ଥିତିକି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କହିବାଟା ଭିନ୍ନ ଥିବ କରିବାଟା ଭିନ୍ନ ଥିବ। ତାକୁ ବାକ୍ୟ ବିରୋଧୀ କହୁଛି ହେଲେ କଥାରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି କହୁଛୁ କାମ ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ବିରୋଧୀ କହୁଛୁ ନା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରକୃତିରେ ସେଇ ସ୍ଥିତିକି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି କଥାଟା ଭିନ୍ନ ହେଇଯିବ କାମଟା ଭିନ୍ନ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେମାନେ କି ସେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ବୋଲିକିରି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ବୋଲିକିରି ସେ ସତ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଥିବାର ତାର ସତ୍ୟ ଲୋକକୁ ବୋଲିଲେ ସାତଟା ସ୍ୱର୍ଗର କଥା ତ କୁହା ହେଇଛି। ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ମୁଁ କହୁଛି ଏ କଥାଟା ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିକିରି ଏଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର ବୋଲିକିରି କହୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ସାତ କାଠରେ କହିଦେଉଛି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମର ରାହୁ ନା ଆପଣଙ୍କର ରାହୁଙ୍କୁ ହିଁ ଏ କଥା କହୁଛି। କିଛି ଗୋଟେ ସତ୍ତା ଗୋଟେ ରହିଛି କଥାଟା ଅଧାରେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। କିଛି ଗୋଟେ ସତ୍ତା ଗୋଟେ ରହିଛି ସେଇ ସତ୍ତା ଜ୍ଞାନ ଭାବରେ ହିଁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲେ। ତେଣୁକରି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ ଋଷି ମାନେ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲିକରି କହିଲେ। ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ଜ୍ଞାନ ପଦ ବ୍ୟବହାର ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଜଳ ପାଖରେ ତାକୁ ଆମେ ଚିତ୍ ବୋଲିକରି କହିଲେ। ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଚିତ୍ ସ୍ୱରୂପ ଏଇ ପଦ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଅର୍ଥାତ ଜ୍ଞାନ ଯୋଉଟା ଚିତ୍ ସେୟା। କିନ୍ତୁ ଜୀବ ପାଖରେ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ଜ୍ଞାନ ପଦଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଜଳ ପାଖରେ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ଚିତ୍ ବୋଲିକରି କହିଲେ। ହେଲେ ମୋଟ ଉପରେ ଯୋଉ ସତ୍ତା ରହିଛି ସେଇ ସତ୍ତାର ଆତ୍ମ ପ୍ରକାଶ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ବୋଲିଲେ ଜ୍ଞାନ ଭାବରେ ହିଁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଋଷି ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଯୋଉ ସତ୍ତା ରହିଛି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଭାବରେ ସେଇ ସତ୍ତାର ଆତ୍ମ ପ୍ରକାଶକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିଦେଇଛି। ଭାଗ ଭାଗ କରିଦେଇକିରି କେତେ ଭାଗ କରିଛି 14 ଭାଗ କରିଦେଇଛି। ତାକୁ 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କହିଲେ। ଯୋଉ ସତ୍ତା ଅବ୍ୟକ୍ତ ସତ୍ତା ରହିଛି ସେଇ ସତ୍ତାର ଆତ୍ମ ପ୍ରକାଶ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ ଭାବରେ ହିଁ ସେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛନ୍ତି। ତାକୁ ଚିତ୍ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛନ୍ତି। ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିଦେଇକିରି କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି 14 ଭାଗରେ। ତଳ ଶ୍ରେଣୀର ଯାକୁ ପାତାଳ କୁହାଗଲା ଉପର ଶ୍ରେଣୀର ଯାକୁ ଉପର ସ୍ତରର ଜ୍ଞାନ ଯାକୁ କଣ ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲିକିରି କୁହାହେଲା। ତେଣୁ 14 ଭିତରେ ସପ୍ତ ପାତାଳ ସପ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ। ତାପରେ ମହାଲୋକ ତାପରେ ଜନଲୋକ ତାପରେ ତପଲୋକ ତାପରେ ଲାଗି ସତ୍ୟ ଲୋକ। ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଇକିରି ଗତି କରି କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କଥା ଜଣା। ତାକୁ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁ ପୁରୁଷ ପରେ ଜନଲୋକ ତାପରେ ତପଲୋକ ତାପରେ ଲାଗି ସତ୍ୟ ଲୋକ। ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଇକିରି ଗତି କରି କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କଥା ଜଣା। ତାକୁ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁ ପୁରୁଷ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଥିବ ସତ୍ୟ ଲୋକ ପହଞ୍ଚିଥିବ। ତେଣୁ ସେଇ ସତ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଯାବତୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣା। ଭୂ ଲୋକ କାହା ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହଉଛି ବୋଲି ସତ୍ୟ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହଉଛି। ଭୂ ଲୋକ କାହା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷିତ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତେଣୁ ସେଇ ଭାବେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହଉଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ନିୟମକୁ ହିଁ ସନାତନ ଧର୍ମ ବୋଲିକି କୁହାଗଲା। ସନାତନ ବୋଲିକି ସତ୍ୟ ଲୋକର ଯୋଉ ନିୟମ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଛି ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ସନାତନ ଧର୍ମ ବୋଲିକି କହିଲେ। ତେଣୁ ଯିଏକି ସେ ସତ୍ୟ ଲୋକକୁ ପହଞ୍ଚିଛି ଫେରି ଆସିଛି ସେ ବ୍ରହ୍ମ ସାକ୍ଷାତ
କାର କରି ଫେରି ଆସିଛି ବୋଲି ଅର୍ଥ ଉପଲବ୍ଧି ଯାହା ରହିଛି ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଫେରି ଆସିଛୁ ବୋଲି କହୁଛେ ନାହିଁ। ହେଲେ ସେଠି ଯାହା ଯାହା ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଖାଲି ତ ସେ କଣ ସତ୍ୟ ଲୋକର କଥା ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର କଥା ଲୋକର କଥା ବି ତାକୁ ବୁଝେ ନାହିଁ ମାନେ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଫେରି ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଯାକ ସବୁ ରହିଛି ସେ ଅନୁଭୂତି ଯାକ ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳ ସେମାନେ ଫେରି ଆସିକରି ସେମାନେ ଯାହା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କଣ କହିଲେ ବାଣୀ ଆଉ ନୀତି ବାକ୍ୟ। ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କଣ କହିଲେ ବାଣୀ ଆଉ ନୀତି ବାକ୍ୟ। ତେଣୁକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ବାଣୀ ଆଉ ନୀତି ବାକ୍ୟ ରହିଛି। କାରଣ ସେମାନେ ଯୋଉଟା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କଣ ନୀତି ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ତାଙ୍କର ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କର ଅଛି, ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କର ଅଛି, କଣ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅଛି, ଦୟାନନ୍ଦଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ଜାଗା ରହିଛି। ତାପରେ ସବୁ ଫିରି ଆସିଲା ପରେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ସବୁ ଯାକ କି ଯେଉଁମାନେ ସେଠିକି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ଶ୍ଲୋକ ଯାକ ମୁଖସ୍ଥ କରୁଥିବେ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟକୁ ଶ୍ଲୋକ କହିକରି ସବୁ ଯାକ ତାକୁ ବୁତେଇବା କଥା ଛଡା କିଛି ନୁହେଁ। ରାମକୃଷ୍ଣ ସହିତ କିଛି ସେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିକି ଅନ୍ୟକୁ କହିବେ, ଏମିତି କେତେ ମହାପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶ୍ଲୋକ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ସେଠି ଯାହା ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ହିଁ ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଶ୍ଲୋକର ଆବୃତ୍ତି କରିବା ସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆବୃତ୍ତି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାକୁ ଯଦି ଦରକାର ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି କେବଳ ତାକୁ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିକିରି ବୁଝିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଉପରେ ସେ ଯାକ ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ତ ନିଜେ ସେଟାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ହିଁ ଅନ୍ୟକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆମେ ବାଣୀ ମାନେ ନୀତି ବାକ୍ୟ ସବୁ ଯାକ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର କଥାକୁ ଆମେ ଆମ ଆଗରେ ସବୁ ଯାକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାକୁ ବଖାଣୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ କଣ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ସବୁ ତ ସମସ୍ତେ ଅଜ୍ଞାନ। ଯିଏକି ବେଶୀ ଶ୍ଲୋକ ଆବୃତ୍ତି କରିବ ଇଏ ହିଁ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଆମେ ସବୁ ଅଜ୍ଞାନ। ଯିଏକି ବହୁତ ଶ୍ଲୋକ ଆବୃତ୍ତି କରି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥର କଥା ସବୁ କହିଲେ ଇଏ ହିଁ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ବୋଲୁ, ତାକୁ ଆମେ ସବୁ ଅଜ୍ଞାନ। ଆମର ଅଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କରି ବେଶୀ ଟିକେ କହିବ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମଧ୍ୟ କଣ, ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଯାକ କାହା ପାଇଁ ବୋଲିକି ବୋଲେ ଇଏ ଆଗେ କଣ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଶାସ୍ତ୍ର କାହା ପାଇଁ, ସାଧୁଙ୍କ ପାଇଁ, ସିଦ୍ଧ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥ ବୁଝିଗଲେ କି ନାହିଁ, ଯେତେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଯାକ ଲେଖା ଅଛି କାହା ପାଇଁ, ସାଧକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ କି ସେ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର। ଆଜି କି ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଦେଉଛି ତାହେଲେ ଦରକାର କଣ ଶାସ୍ତ୍ର, ଆଉ ନାହିଁ। ତାର ତ ସେମାନେ ଯାହା କହିବେ ସେଟା ହିଁ ଶାସ୍ତ୍ର। ଫେରି ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ଯାହା କହିବେ ସେଟା ହିଁ ଶାସ୍ତ୍ର, ତାଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ର ଦରକାର ପଡୁନି। ଶାସ୍ତ୍ର କାହା ପାଇଁ, ସାଧକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସାଧକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯାହାର କି କୌଣସି ନୀତି ବାକ୍ୟ ସବୁ ଯାକ ରହିଛି, ଏ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ସିଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ଯାକ, ତାକୁ ଆମେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ବୋଲି ଜାଣିବା। ତେଣୁ ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ବେଶୀ ବଡ ବଡ ଶିଖି ସବୁ ବହୁତ କିଛି ଶ୍ଲୋକ ଆବୃତ୍ତି କରିକି କହିବେ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପଚାରିବା ତୁ ମାନେ ଅନୁଭୂତି ସିଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ଯାକ କଣ ଅଛି ଟିକେ ଦିଅ ବୋଲିଲେ ତାଙ୍କର ତ ନଥିବେ ସେଠି ଧରା ପଡିଯିବେ। କାହିଁକିନା ଆଉ ଯଦି ବା ସେ ସାହିତ୍ୟ କହିଥିବ ସେ ଆମର କିଛି ବାକ୍ୟ ଲେଖିଦେଇପାରେ, ସାହିତ୍ୟକାର ବି କେତେ ଲେଖି ଦଉଛନ୍ତି। ଲେଖିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ନୀତି ବାକ୍ୟରେ ଏମିତି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯାକ ଥିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଗୋଟେ ଆଡର ବୋଲିକି ବୋଲେ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯାକ ସେଥିରେ ଥିବ, ଯେମିତିକି ସେଟା ଅନ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ଆଡର ଦେଲା ଭଳି ହିଁ ସେ ବାକ୍ୟ ଯାକ ରହିଥିବ। ବୋଲେ ଉପଦେଶ ଦେଲା ଭଳିଆ କର ବୋଲିକି ଆଦେଶ ଦେଲା ଭଳିଆ ହିଁ ସେ ଭିତରେ ସବୁ ଯାକ ଥିବ। ହେଲେ କିଏ ଉପଦେଶ ଦେଇପାରିବ? ଯେ କି ଭଗବତ ଆଡ ବୋଲେ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରୁଛି, ତାର ତ ଯେ କି ଆଡର ପାଇଛି ସେ ହିଁ ଆଡର ଦେଇପାରିବ ନା, ଆଡର ଦେଇପାରିବନି। ଆଡର ଏବେ ଯେମାନେ ସିଦ୍ଧ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ବୋଲେ ଏମିତି କଲେ ହବ ବୋଲିବେ, କିନ୍ତୁ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିପାରିବେନି। କାରଣ ସେ ନିଜେ କରିନଥିବ, କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି କେମିତି କହିବ? କଲେ ଭଲ ହବ ବୋଲିକି ବାକ୍ୟ ଜଣା ପଡିଯିବ ନା, ବୁଝିଲେ ନା। କେମିତି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ସବୁ ଆଡର ଥାଉଛି, ସେ ଆଡରକୁ ଯିଏ ମାନିବ ସେ ସ୍ଥିତିକି ପହଞ୍ଚିବ। ୟା ତ କଣ ସେ ଆଡରକୁ ଯିଏ ମାନିବ ସେ ସ୍ଥିତିକି ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା କଲେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ବାକ୍ୟ କାହାର ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡେ। ଦ୍ୱିତୀୟଟା କଣ, ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଯାହା କହିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ସେ ଚାଲିଚଳନ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁସାରେ।
ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନିବାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି, ସେଟା ଆମର ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ହବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ବାକି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଯାକ ସେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତିରେ ବା ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ, ଯାହାର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ନହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି, ସେଟା ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। କାହିଁକି ବୋଲେ ଯେତେ ସବୁ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ମାନେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ଯାକ କଣ ବୋଲେ ଏମିତି କେତେ ଗୁଡିଏ ଚିହ୍ନ ଯାକ ଥାଉଛି, ଚିହ୍ନ ଯାକ ବୋଲେ ଶଙ୍ଖ ହଉ କି ଚକ୍ର ହଉ କି ଗଦା ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଦେବତାଙ୍କର ଚିହ୍ନ ବୋଲିକି ସବୁ ଯାକ କହୁଛୁ, ଏଇ ସବୁ ଯାକ ଥିବ। ସେଥିରୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଏମାନେ ସବୁ ଯାକ ସେ ଦେବ ବିଷୟରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଆମେ ଅଲେଖ ଧର୍ମ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଭୀମ ଭାଇଙ୍କର ଗୁରୁ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଏଠି ବୋଲେ ଲୋମ ଯାକ ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଚକ୍ର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏ ହାତରେ ଦିଟା ହାତରେ ସବୁ ଚକ୍ର ଥିଲା। ହେଲେ ସେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବେ ବା କଣ ଯେ ଗୋଳା ଗୋଡ଼ି ହେଇଥିବ ଆମେ ତ ଚିହ୍ନି ପାରିବାନି। ତାଙ୍କ ସେବା କଲେ ସବୁ ତାହେଲେ ପାଦରେ କଣ ଚିହ୍ନ ଥିବ, ହାତରେ ଚିହ୍ନ ଥିବ, ଆମେ ତ ଜାଣିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସେମାନେ ସବୁ ଯାକ ଦେବ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆଉ କେତେକ ବିଷୟ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଯାଇଥିବେ ସେମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ଯେ ଇଏ ଏକ ଅସ୍ତିତ୍ୱରୁ ସେମାନେ ଫେରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରକୃତିରେ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ। କେମିତି ବୋଲିକି ବୋଲେ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ଦରକାର। ଯେମିତି ଜଣେ MA ବାଲାକୁ ହିଁ MA ବାଲା ଚିହ୍ନୁଛି, ଆଉ କଣ ସେଠି ମାଟ୍ରିକ ବାଲା କଣ ଚିହ୍ନି ଦେଇପାରିବ ନା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ବାଲା MA ବାଲା ଚିହ୍ନିବ ନାଇଁ। ଠିକ ସେମିତି ସେମିତି ଫିରତ ଆଉ କଣ ହେଲେ ବହୁତ ଉପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କଣ ଦରକାର ବୋଲି ନୀତି ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଧରା ପଡିছে। ବୋଇଲେ କାହାର ଯେ ନୀତି ବାକ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି ତାଙ୍କର ସ୍ୱ ଅନୁଭୂତି ସିଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ, ଏଇଟା କାହାକୁ କରିବାଟା ନୁହେଁ। କାହାକୁ କରିବାଟା ଯଦି କାହାକୁ କରିଥିବ, କାହିଁକିନା ବିଭିନ୍ନ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଯୋଉ ସବୁ ବାକ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିବେ, ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାର ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ତାଙ୍କର ସେ ବନ୍ଧନତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବ ନା କୋଉ ସାଙ୍ଗରେ କଣ ଆଉ ଯଦି କାହାକୁ ଆଣିକି ଯଦି ଲେଖିଦବା କୋଉଟା ଯେ ଆଗେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇକି ଜଣା ପଡିଯିବନି। এটা ଧରା ପଡିବ ହିଁ ପଡିବ, ଆଜି ନହେଲେ କାଲିକି। କେବଳ ଜଣଙ୍କ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆଉ ଜଣେ କହିପାରିବନି। ତେଣୁ ଯେତେ ସବୁ ସାଧାରଣତଃ କହୁଛନ୍ତି ଅଙ୍କ ଏଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବା ଏଇ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବୋଲିକିରି କହିବାକୁ ପଡୁଛି। ସେଠି ନିଜର ବୋଲିକିରି କହିହବନି ନା କେମିତି କହିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ହୁଏ। ଆଉ ତା ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ବୋଲେ ସରଳ ଭାବରେ ନମ୍ର ଭାବରେ ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି କି ନାହିଁ। ଏମିତି କେତେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବୋଲେ ବେଦ ବେଦାନ୍ତର କଣ ଯାହା କିଛି ସବୁ ଯାକ ରହିଛି ସବୁ କଣ୍ଠସ୍ଥ କରିଦେବା ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ରାମଙ୍କ ବିଷୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନର୍ଗଳ ଭାବରେ କହିବା ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି ତାଙ୍କର ବେଶଭୂଷା ଚାଲିଚଳନ, ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ, ହାତରେ 3-4ଟା ସବୁ ଯାକ ମୁଦି ଏମିତି ଅଛନ୍ତି। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ କି ମୁଦି ଯିଏକି ସର୍ବତ୍ୟାଗୀ ସିଏ କଣ ମୁଦି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିଏକି ସତ୍ୟ ଲୋକରୁ ଫେରି ଆସୁଛି ତା ମୁଦି କଣ ହବ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। କି ବେଦ ବେଦାନ୍ତ କଥା ଅନର୍ଗଳ ଭାବରେ କରୁଥିବେ। ହେଲେ ବୁଝାଉଥିବ ଯେ ମାନେ ସବୁ ଯାକ ସେଇ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିନାହାନ୍ତି। ୟା ତା କଣ ତେଣୁ ଯିଏକି ସେଇ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିକି ସେ ସରଳ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ। ଦେଶ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ କିଛି ବି ନାହିଁ ତ ସିମ୍ପଲ ଆଉ କଣ ଯାତା କଣ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ହୁଏ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଚିହ୍ନିବାକୁ ହଠାତ୍ ଚିହ୍ନିବାକୁ ହେଲେ ସିଧା ସୂତ୍ର କୋଉଟାକି ଏଇ ଯେ ନୀତି ବାକ୍ୟ ବୋଲେ ତୁମ ଅନୁଭୂତି ସିଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ସବୁ କଣ ଅଛି କି ପଚାରିଦେଲେ ସେଠି ତାଙ୍କେ ଯେ କେତେ ଦୂର ଯାଇଥିବେ ସେ ଧରା ପଡେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚିହ୍ନିବାକୁ ହୁଏ। ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ କଣ ବୋଲେ ଆମର ସେସବୁ ଧାରଣା ନଥିବାରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ କଳ୍ପନା କରୁଛୁ। ଶାସ୍ତ୍ର କଣ କହୁଛି ଭଗବାନଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବୁଝିବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମର ସେ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ବି ସେ ଧାରଣାଟା ଦୂର ହଉନି। ଶାସ୍ତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କର ବିଷୟରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ, ଭଗବାନଙ୍କ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ କେମିତି କଳ୍ପନା କରୁଛୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ରୂପ। ଭଗବାନ ବୁଝାଇବା ଶାସ୍ତ୍ର କଣ କହୁଛି ଭଗବାନ ଚିତ୍ ସ୍ୱରୂପ, ଚିତ୍ର ଅର୍ଥ ସେନ୍ସ, ଚିତ୍ର ଅର୍ଥ ସେନ୍ସ, ତାର ସେନ୍ସ ସ୍ୱରୂପ କଲାବେଳେ ବି ଆମେ ତାକୁ ପଥର ଭଳିଆ ଅଛି ଗୋଟେ ଗଛ ଭଳିଆ ତାର କଳ୍ପନା କରୁଛୁ।
ଭଗବାନ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ କେମିତି ଆନନ୍ଦର ଅସ୍ତ୍ର ଲାଗି ଗୋଟେ କଳ୍ପନା କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ସୁଖ ସ୍ୱରୂପ, ସେ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ, ମୁକ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ବେଳକୁ ଆମର କଳ୍ପନା ସ୍ୱରୂପ କେତେ ଖରାପ ଠିକ ବିପରୀତ। ଏଇ ଭାବନା ଆମ ସବୁ ଜାଗା ଥିବାରୁ କାହିଁକି ସ୍ଥୂଳ ଭାବନା ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନ। ଆଉ ଭଗବାନ ଯେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁଠି ରହିଛନ୍ତି ଏ ଧାରଣା ଆମର ଆସୁନି। ଯେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିବ ଏତେ ସେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ ସେ ଆଉ ଫେରିବାର ବାଟ ନାହିଁ, ଫେରିବାର ବାଟ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସେ ପ୍ରତିଦିନ କଣ କରୁଛ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚିତ୍ ସ୍ୱରୂପ, ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ପବିତ୍ର ସ୍ୱରୂପ, ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ, ଚିତ୍ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଭେଟ ହଉଛି କି ନାହିଁ? ସତ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ ହଉଛି, ଆନନ୍ଦ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ ହଉଛି, ସେ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ପ୍ରତିଦିନ ସେକେଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ଭେଟ ହଉଛି ମଣିଷ। ଯୋଉ କଳ୍ପନା କରୁଛି ଭଗବାନ ବୋଧେ ଏମିତି ଥିବେ, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଳା ପଦ୍ମ ଧରିଥିବେ, ଏମିତି କହିଲା ବେଳକୁ କାହିଁ ହଉଛି କାହିଁକିନା ନ ଦେଇଥିଲେ କାହିଁ ହଉଛି। ତାର ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଣ ପ୍ରତିମତରେ କଣ ସଂଯୋଗ ଘଟୁଛି। ଏମିତି ବି ଭଗବାନ ବୋଲିକି ନ ଜାଣିଲାରୁ ଆମେ କାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ, ଆମେ ହତାଶ ହେଇଯାଉଛୁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ଅଛି ଭଗବାନ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ। ତାର ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ଲାଗି କରିକି ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ଅଛି ଭଗବାନ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ତାର ଭଗବାନ ଆମେ ଲାଗିକରି ଅଛନ୍ତି, ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ କୋଉଠି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିବା ମାନେ ସବୁ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁନୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିବା ମାନେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ହେଲେ କାହାକୁ ଯେ ଭଗବାନ କୁହାହଉଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଏମିତି କେତେ ସବୁ ନାସ୍ତିକ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ପଚାରିଲେ ଭଗବାନ କଣ ଅଛନ୍ତି ଥିଲେ ତାର ପ୍ରମାଣ ସବୁ ଦିଅ। ଭଗବାନ କାହାକୁ ବି କୁହାହଉଛି ଯଦି ଜାଣିଦବ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ କୁଆଡେ ଆସିବ? ଭଗବାନ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାର ପ୍ରମାଣ ସବୁ ଦିଅ, ତା ପ୍ରୁଫ କର ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ମଣିଷ ଭଗବାନ କାହାକୁ କୁହାହଉଛି ଜାଣିଦବ, କାହାକୁ କୁହାହଉଛି ଜାଣିଦବ, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ କୁଆଡେ ଆସିବ? ଏଇ କାହାକୁ ତ କୁହାହଉଛି ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିଲି। ଯେମିତିକି ଆମେ ହୀରାକୁ ଗୋଟେ ପଥରକୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୁଣ ପଥରକୁ ହୀରା ବୋଲି କହିଲେ, ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଧାତୁକୁ ସୁନା ବୋଲି କହିଲେ। ସୁନା ପ୍ରୁଫ କର ବୋଲି କହିଅଛି, ଏଇଟା ତ ସୁନା କହିବାକୁ ଜାଣିଲୁ। ହେଲେ କାହାକୁ କୁହାହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ନ ଜାଣିପାରୁନି, ଭଗବାନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଥିଲେ ତାର ପ୍ରମାଣ ଦିଅ ଦେଖା, ଏତେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ହେବା ଦରକାର? ଭଗବାନ ଯେ କାହାକୁ କୁହାଗଲା, ଭଗବାନ କାହାକୁ କୁହାଗଲା ସେ ଅଛି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ଲାକିରି ବି ଅଛନ୍ତି, ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ବାହାରେ ବି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କୁହାଗଲା ଆମେ ନ ଜାଣିଥିବାରୁ ଖୋଜୁଛୁ। ହେଲେ ଆମେ ତ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଲେ ଖୋଜିଲେ କଣ ପାଇଯିବ କି? ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉଥରେ ଭଗବାନ ତ କାହା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିନେ, ଆଉ ଭଉଣୀ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜିବା ଆମେ କଣ ପାଇପାରିବା? ତାର ତ ପାଖରେ ସୁନା ଥିଲେ ବି ସୁନାର ବିଷୟ ଯଦି ଆମ ଧାରଣା ନଥିବ, ପାଖରେ ସୁନା ଥିବ ତ ଖୋଜୁଥିବା ସୁନା କାହିଁ ସୁନା କାହିଁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବା ସୁନାକୁ? ସୁନା କିଏ ବୋଲି ଚିହ୍ନି ପାରିବାନି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ତ ସୁବିଧା ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବା, ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଯୋଉ ମଣିଷ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ସେ ଅନାୟାସରେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବ। ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚୋର କାମ କରିବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଅବଶ୍ୟ ଚୋର କାମଟା ଖରାପ ଗଲା, ଉପମାନ ବୁଝିବା ପାଇଁ କହୁଛି ଚୋର କାମ କରିବାକୁ ଏ ମଣିଷ କଣ କମ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଛୋଟ ପକେଟ ମାର ପକେଟ ମାନେ ଆମେ କାହିଁ ସମସ୍ତେ ସର୍ବସାଧାରଣ କରିପାରୁନୁ, ଗୁଣ କରୁଛେ ସେମିତି କଷ୍ଟ ସାଧ୍ୟ, କେତେ ଟେକ୍ନିକ ଜାଣିଛ ସେଠି ଦରକାର। ସେମିତି ଗୋଟେ ଘର ଗୋଟେ ଚଲେଇବା ଥିଲେ ଆଉ ପିଲାପିଲି ସବୁ ଯାକ ଅଛନ୍ତି, ଘର ଆମେ ଚଲେଇବା ଥିଲେ ସୁଖ ଶାନ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଚାର ପିଲାପିଲି ବାପ ମା ବାପା ପିଲାପିଲି ସମସ୍ତେ କେତେ ମୁଣ୍ଡ ଖଟେଇବାକୁ ପଡୁଛି, କେତେ ମୁଣ୍ଡ ଖଟିବାକୁ ପଡୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁନି ଋଷି ମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣ, ୟାଠାରୁ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆହୁରି ସୁବିଧା, ହେଲେ ଆହୁରି ସହଜରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବ। ୟାଠାରୁ ଏ ସଂସାରରେ ରହିକରି ସଂସାର ଚଲେଇକିରି ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ ମୁଣ୍ଡ ଖଟିବାକୁ ପଡୁଛି, ତାଙ୍କୁ ପାଇବା କଲେ ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ଖଟିବା ଦରକାର ପଡିବ। ହେଲେ ସେତେବେଳେ ତ ଭାଷା ନଥିଲା, ଆଜିକାଲି ସିନା ଆମେ ଟିକେ ବିଜ୍ଞାନ ପଢିବାରୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସବୁ ତାର ଉତ୍ସାହ ବୋଲିକି କହୁଛୁ। ସେତେବେଳେ ସେଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କଥା ସବୁ ପଦ ସବୁ ତାଙ୍କର ମିଳିନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କଣ କହୁଥିଲେ, ତୁଳା ସବୁଠୁ ଉତ୍ସାହ କୋଉଟା ହେଲେ ତୁଳା ତୁଳା ହିଁ ସେତେବେଳେ କଣ ସେତେବେଳେ ସେ ପୂର୍ବର ଲୋକମାନେ ତୁଳା ହିଁ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବୁଝିବାକୁ ଯାଇକରି
ତୁଳା ଭଳିଆ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ, ତୁଳା ଭଳିଆ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ, ତୁଳା ଯେମିତିକି ସ୍ୱଚ୍ଛ କଣ ଉଜ୍ଜଳ ବୋଲେ ସେଥିରେ କିଛିରେ ମୟା ନାହିଁ, ସିଏ ଆସିଲେ ଇଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟ ବୋଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛ କିଛିରେ ମୟା ନାହିଁ। ଆଉ ଏତେ ଉତ୍ପାଦନ ତୁଳା ଭଳିଆ ଆଉ ଯିଏ କୌଣସି ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଶିଶୁ ପ୍ରତି କଣ ଜାଣିବାର ମନୋଭାବ ନଥିବାରୁ ସେଟା ବଡ ଓଜନ ହେଇଯାଉଛି, ମୟା ଭଳିଆ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ତା ପ୍ରତି ଜାଣିବା ମନୋଭାବ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ପସନ୍ଦ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉଟା ସୁବିଧା ଆମେ କରୁଛୁ ତା ଅପେକ୍ଷା କଣ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ସଂସାର ଚଳିଆଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କି କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟ ଆମେ ତାକୁ ସେଥିରେ କଣ ଚଲେଇ ନେଇଯାଉଛୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟ ତ ଅତି ସରଳ, ଅତି ସରଳ। ଆଉ ସେ ସବୁ ଜାଣି ବୋଲିକିରି ବଡ ପରି ଲାଗୁଛି, ଅତି ସରଳ। ତେଣୁକରି ସେ ତୁଳା ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଉପମାନ ଦେଇକରି ଋଷି ମାନେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ତାକୁ ଜାଣିବା କଥା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଜାଣିବା କଥା। କାହିଁକି ଜାଣିବ ସେ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ତ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ହେଇଥିବାରୁ ସବୁବେଳେ ସିଧା ହିଁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ। କାହିଁକିନା ତାର ସ୍ୱରୂପର ଗୁଣ ସେ ସବୁ ଯାକ, ତାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗୁଣ ଯାକ ସେଆ। ତେଣୁକରି ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମଣିଷ ସୁଖ ଚାହୁଁଛି। ଆତ୍ମାକୁ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ କୁହାଯାଇଛି। ଆତ୍ମା ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ହେଇଥିବାରୁ ତିନି ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଖୋଜୁଛି। ଆତ୍ମା ମୁକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ହେଇଥିବାରୁ ତିନି ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛି। ହେଲା, ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ହିଁ ରହିଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଶୁଣିପାରୁଛୁ ସବୁ କିଛି। ଆଉ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ କିଏ ବେଳକୁ ମୁଁ ବୋଲିକରି କହୁଛୁ, ତା ଅର୍ଥ ଆମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ମୁଁ ବୋଲିକରି କହୁଛୁ, ତା ଅର୍ଥ ଆମର ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିବାଟା କଣ ଭୁଲ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଅର୍ଥ ଆମରି ବିଷୟରେ ହିଁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରୁଛୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଆମରି ବିଷୟରେ ନା, ଆମ ଭିତରେ ସେ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଆମରି ବିଷୟରେ ହିଁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବିପରୀତ ମନୋଭାବ ଆମେ ପୋଷଣ କରୁଛୁ। ଏସବୁ ଦରକାର କଣ ଅଛି କହୁଛୁ। ଯିଏକି ନିଜକୁ ନିଜେ ଜାଣିବି, ଯିଏକି ନିଜକୁ ନିଜେ ଜାଣିନି ସେ ଅନ୍ୟକୁ ଜାଣିବ। ଯିଏକି ନିଜକୁ ନିଜେ ଜାଣିନି ସେ ଯେ ଭୁଲ ଭାଲ କଲେ ସେ ଭୁଲ ଭାଲ କିଣି ଧରିବ। ଯିଏକି ନିଜକୁ ଜାଣିନି ସେ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ ଭାଲ କରିବ ସେ ଭୁଲ ଭାଲ କିଣି ଧରିବ। ଭୁଲ ଭାଲ ହଉଛି ଦୁଃଖ ପାଇବାକୁ ସେ ବାଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ୟାର ଖୋଜୁଛି ସୁଖ ଶାନ୍ତି। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ବୁଝିବାର ଅଛି ଯେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ତାପରେ ସେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା କରିବା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସେଟା ହିଁ ଧର୍ମ। ଏଇନା ଆମେ ଧର୍ମ ଗଲେ କଣ ବୁଝୁଛେ ବୋଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଏଇଟା ହିଁ ଧର୍ମ ବୋଲି ବୁଝୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମର ପ୍ରକୃତର କଣ ସେ ଗୁଡ ଭାବ ହଉଛି ଅର୍ଥ ନିଜକୁ ନିଜେ ଜାଣିବାଟା ହିଁ ଧର୍ମ। ନିଜକୁ ନିଜେ ଜାଣିବାଟା ହିଁ ଧର୍ମ, ଈଶ୍ୱରକୁ ଲାଭ କରିବାଟା ହିଁ ଧର୍ମ। ତେଣୁ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଯାକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା କରିବାଟା ହଉଛି ଧର୍ମ ବୋଲି ବୁଝା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ତାର ଭାବଟାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବୁଝିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ସବୁ ଯାକ ନେଇଛେ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଯଶ ଧର୍ମ ତାପ ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପଦଟାକୁ ସେଠି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ସେ ଗୀତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଭିତର ଭାବଟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ। ସ୍ୱଧର୍ମ କଥାଟାକୁ ସେ ଷ୍ଟୋରି ଭିତରେ ଗୀତାର ସେହି ସବ୍ଜେକ୍ଟ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ସେଇ ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଦେଖ, ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ମଣିଷ ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନି ସେଟା ହିଁ ଯେତେବେଳେ ତାର ଧର୍ମ। ଆଉ ଯିଏ ଇଚ୍ଛା କରୁନି ତାର ତ ବୁଝାର ଅଛି ଆମେ ଅଧର୍ମରେ ହିଁ ଚାଲିଛୁ, ସମାନ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଥମରେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଟା ସବୁ ଯୋଉ ଭାବନାଟା ଆପଣ କହିଛନ୍ତି, ମାନବ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମଟା କରୁଛନ୍ତି, କରିବା ଭିତରେ ଦୁଃଖଟା ନା ସୁଖଟା ଅନୁଭୂତ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି ଦୁଇଟା ପଦଟା ଅଛି। ଦୁଃଖ ନା ସୁଖ ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନ ନା ଅନ୍ଧକାର ହେବା ଏକରେକା ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲିକିରି ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଯେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ନା, ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତନାରେ ଯେ ଉନ୍ନତି ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜ୍ଞାନରେ ସେ ଆସିକରି ସାଧନାରେ ଯେ ରହୁଥିଲା ବେଲେ ସେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୋଲି ଅନୁଭୂତି କରିବା ମନଟା ସେଠି ନାଶ ହେଉଛି ବୋଲିକରି ସେ ଜାଗାରେ ଅଛି। ମନଟା ଅଛି ନା ନାଇଁ ସେ ଅନୁଭୂତିରେ, ସେ ମନ କଣ ହଉଛି ଅର୍ଥ ମନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାଷାରେ କଣ ହଉଛି ବୋଲେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ତରକୁ ପଳେଇଲା ପରେ ମନ ମରିଗଲା, ତାର ମନ ନାଶ ହେଇଗଲା, ଏଇଭଳିଆ ୱାର୍ଡ ଯାକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍ଥିତିକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ମନ କୁଆଡେ ଯାଉନି,
କିନ୍ତୁ ମନର ଯୋଉ ସବୁ ରିଆକ୍ସନ ହୁଅନ୍ତା ବିକାର ସେ ସବୁ ଆଉ ରହିନି। ସେ ସୁଖ ଦୁଃଖର ରିଆକ୍ସନ ଯାକ ଯେମିତିକି ଭୟ ଭୟ ରିଆକ୍ସନ ସମସ୍ୟା ସିନା ଅନୁମାନ ମତେ ଯେ ଏମିତି କହିଲା ବା କାହିଁକି କହିଲ ଏଇ ଯେ ରିଆକ୍ସନ ଯାକ ସବୁ ଯାକ ଲୋପ ହେଇଯାଏ। ଏଇ ସବୁ ଲୋପ ହେଇଯାଏ ମନ ଭିତରେ ଏସବୁ ଯାକ ଥିବାରୁ ଏଇ ସବୁ ଲୋପ ହେଇବା ଭିତରେ ଆମେ ବୁଝିବା ଗଲା ବେଳକୁ ମନ ମଧ୍ୟ ନା sayଲା ବେଳକୁ କହୁଛୁ କିନ୍ତୁ ମନ କଣ ନା କହୁନି ମନ ଭିତରେ ସେ ଯୋଉଟା ସବୁ କହିବା କଥା ବା ଯାହା ସବୁ କରିବା କଥା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନା କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ସବୁ ରିଆକ୍ସନ ଯାକ କଥା ସେ ସବୁ ନା sayଯାଉଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ବିଷୟ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ବୋଲେ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ନ ଆସିବାରୁ ଆରେ ମନକୁ ମନ ଅଛି ସେ ମନ ଭିତରେ ସବୁ ରିଆକ୍ସନ ହେବା କଥା ସେ ସବୁ ଯାକ ହଉଛି ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ବୋଲି କହିଲେ ଭୟ ବୋଲି କହିଲେ ସଂଶୟ ବୋଲିକରି କହିଲେ ମାନ ଅଭିମାନ ବୋଲିକରି କହିଲେ ବୋଲେ ସେ ମନର ବିଭିନ୍ନ ବିକାର ଯାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନା ସବୁ ଯାଏ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତ ଆମେ ପାଉଛୁ ସେ ଆତ୍ମାଟା ଏକ ପରମାତ୍ମା ଆତ୍ମା ଏକ ସର୍ବଜ୍ୟୋତିମୟ ବୋଲିକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଉଛୁ ସେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ମନର ଭାବନାଟା ନଥାଉଛି ବୋଲି କିଛି ଜାଗାରେ ତାର ଅର୍ଥ ମନର ଭାବ ନାହିଁ ଏମିତି ନୁହେଁ। ତାର ଅର୍ଥ ଏବେ କଣ ଅଛି ବୋଲେ ଏଇ ମଣିଷ ପାଖରେ ମନ ବି ଅଛି ବୁଦ୍ଧି ବି ଅଛି ବିବେକ ବି ଅଛି। ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ବଢି ବଢି ଯିବ ଏ ମଣିଷ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହେଉଛି। ଆହୁରି ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି ତାପରେ ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହେଉଛି। ଆହୁରି ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ସୀମାକୁ ପହଞ୍ଚିଯାଉଛି ସେତେବେଳକୁ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଚାଳିତ ହେଉଛି ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧିରେ ଯୋଉ ରିଆକ୍ସନ ହୁଅନ୍ତା ବା ଯୋଉ ଅଭାବ ସବୁ ଦେଖାଦିଅନ୍ତା ସେଇଟା ଆମର ସେତେବେଳକୁ ଦେଖାଦେବ ସେଇଟା ଆମର ସେତେବେଳକୁ ଦେଖାଦେବନି। ଆଉ ସେ ବୁଦ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ଦଉନି ତାର ତ ମନରେ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ସବୁ ଗଲତି ଯାକ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ରିଆକ୍ସନ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସେସବୁ ନାହିଁ ସେତେବେଳକୁ ସେ ସେଇ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହଉଥିବ ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ତାର ସେ ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ତାର କାହିଁକିନା ଏବେ ଆମେ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ହିଁ ସବୁରୁ କିଛି ଆଧାର ହେଇଥାର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହଉଥିବ ଆମେ କହୁଛେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର କରୁଛି ସେତେବେଳକୁ ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଚାଳିତ ହଉଛି। ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବି ଶୁଣିଛି ସେଠି ବିବେକ ଦ୍ୱାରା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କି ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତ କରିନାହାନ୍ତି ଜଣେ ତଳ ଶ୍ରେଣୀର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମନ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହଉଛନ୍ତି। ତଳ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ ବୁଦ୍ଧି ରିଆକ୍ସନ ଯାକ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତ କରୁଛି ସେ ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ସେ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଚାଳିତ ହଉଛି ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଚାଳିତ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉଛି ବିବେକ ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଟା ବିବେକ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହଉଛି। ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ବୁଝିବା ସକାଶେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝିବା ସକାଶେ ତାକୁ ସପ୍ତ ରଜ ତମ କହିଥିଲେ ମନ ଦ୍ୱାରା ଯେ ଚାଳିତ ହେଲା ତାକୁ ସେ ତମ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଯେ ଚାଳିତ ହେଲା ସେ ରଜ ବି ସପ୍ତବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବି ଚାଳିତ ହେଲା ସେଟା କଣ ବିବେକତା ତାକୁ ବିବେକବାନ ଲୋକ କି ଆମେ ସପ୍ତଗୁଣି କହୁଛୁ। ଭଗବତ ଦର୍ଶନ କିଏ କରିବ ବୋଲେ ସପ୍ତଗୁଣି ହିଁ କରିବ। ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର ଅଧିକାରୀ କିଏ ବୋଲେ ସପ୍ତଗୁଣି ସପ୍ତଗୁଣି ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହଉଛି। ସାକ୍ଷାତ ବିବେକ ସ୍ତରରେ ଚାଳିତ ନାହିଁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସାକ୍ଷାତ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଚାଳିତ ହଉଛି। ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଚାଳିତ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ହଉଛି ବିବେକତା ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବିବେକ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲା ସେ ମନ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହଉନଥିବାରୁ ସେଠି ମନ ମରିଗଲା ବୋଲେ ମନ ତାର ନାଶ ହେଇଗଲା ଏ ପଦ ଯାକ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆତ୍ମାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶ ଯଦି କିଛି ଥାଏ ସେଟା ହଉଛି ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ବୋଲେ ମନ ଠାରୁ ବିବେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ସମୁଦାୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାରରେ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାହଉଛି। ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ କଥା ଏସବୁ ମନ ଠାରୁ ବିବେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସମୁଦାୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ କଣ କୁହାହଉଛି ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ କୁହାହଉଛି। ତା ଭିତରେ ପ୍ରଥମଟା ହଉଛି ବିବେକ ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହଉଛି ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ମନ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହଉଛି ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ମନ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହଉଛି। ଆଉ ଯିଏକି ବିବେକବାନ ହେଲା ସେ ତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହଉଛି କା ଦ୍ୱାରା ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହଉଛି ବୋଲ କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟଟା ପ୍ରଥମଟା ବିବେକ ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହଉଥିବାରୁ ଏ ମନରେ ଯୋଉ ସବୁ ରିଆକ୍ସନ ସବୁ ଯାକ ଆସିଥାନ୍ତା ସେଟା ଆଉ ହଉନି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମନ
ତାର ବୋଲେ ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲା ପରେ ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ସେ ଚାଳିତ ହଉଛି ସେଇ ବିବେକ କାହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ବୁଦ୍ଧିକୁ ବୁଦ୍ଧି କାହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ମନକୁ ହେଲେ ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତ କରିଦେଲା ପରେ ନୁହେଁ ତାର ମନ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ରିଆକ୍ସନ ଯାକ ଆଉ ନଥିବ ସେ ପ୍ୟୁରିଫାଇ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଆମ ମନ ନାଶ ମନ ଏମିତି କେତେ ପଦ ଯାକ ଆମେ କିଛି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଆଉ କଣ वैराग्य भावटा जो विवेक बुद्धि आसते ना वैराग्य सरेंडर पॉइंट ଯୋଗ ବାସ୍ତବ ଆମେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ଆସିଥିଲା ଯୋଗ ବାସ୍ତବ ତାପରେ ବୁଦ୍ଧି ସ୍ତରରେ ଯଦି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛୁ ବିବେକ ସ୍ତରକୁ ତାର ତ ବୁଦ୍ଧିର ଶେଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ହିଁ ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ଆସୁଛି। ବୁଦ୍ଧିଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ରଜଗୁଣ ଭିତର କଥା ବୁଦ୍ଧିଟା ହଉଛି ରଜଗୁଣ ଭିତର କଥା ରଜଗୁଣର କଣ ପାସ୍ ହେଇକିରି ଏଥର ଯେତେ ସତ୍ୟଗୁଣକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଶିଖୁ ହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଥର ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ବୋଲେ ସତ୍ୟ କଣ ମିଥ୍ୟା କଣ ଧର୍ମ କଣ ନ୍ୟାୟ କଣ ଭଗବାନ କଣ ଏସବୁ ବିଷୟ ଯାକ ଆସୁ ତା ଭିତରେ ଗତି କରୁ କରୁ ମଝିକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ଆସେ ପୁରାପୁରି ମଝି ନହନିକା ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ଆସିଯାଉଛି ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟଗୁଣକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବୋଲେ ସେଥିରେ ବୋଲେ କୋଉଟା ଯେ ବଡ ପୁରା ନିତ୍ୟ କୋଉଟା ଅନିତ୍ୟ ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ତାର ସତ୍ୟଗୁଣକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଯାକ ଆସିଯାଉଛି ଏମିତି ଗତି କରୁଛୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତାର ବୈରାଗ୍ୟ ଆସି ଯେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ହିଁ ଆଶ୍ରୟ କରିବି ତାର ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆଶ୍ରୟ କରିବି ଭଗବାନ ବୋଲି ବୁଝିଲ ତ ଭଗବାନ ବୋଲି ସତ୍ୟକୁ ବୁଝେଇବ ଭଗବାନ ବୋଲି ଧର୍ମକୁ ବୁଝେଇବ ଭଗବାନ ବୋଲି ନ୍ୟାୟକୁ ବୁଝେଇବ ଭଗବାନ ବୋଲି ଆନନ୍ଦକୁ ବୁଝେଇବ ଆନନ୍ଦକୁ ବୁଝେଇବ ତେଣୁ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶକୁ ଆମକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲିକରି କହିଲେ ସାତକାଟରେ ବୋଲେ ଭଗବାନ କେମିତି ପ୍ରକାଶ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲିକି ବୋଲେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ତାର ତ ସେ ସତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛନ୍ତି ଚିତ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଇମ୍ପର୍ଟାଣ୍ଟ ଯଦି ତିନିଟା ସଚିତ ଆନନ୍ଦ ବାକି ଯାକ ଗୁଣ ପଏଣ୍ଟ ଯାକ ସେ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ସବୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ଯାକ ସବୁ ସୁଖ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା କିନ୍ତୁ ତାର ଫାଷ୍ଟ ବୋଲି ଇମ୍ପର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଜାତି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ବୋଲେ ସତ ଭାବରେ ଚିତ୍ତ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ ଭାବରେ ହେଲେ ତିନିଟା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ଆମେ ଆଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରୁନୁ ଦେଖ ସେ ତିନିଟା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗଲେ ବି ଆମେ ଆଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରୁନୁ ତେଣୁ ଯିଏ ଏ ତିନିଟାକୁ ଜାଣିଲା ବୋଲେ ଏ ତିନିଟାକୁ ସଚିତ ଆନନ୍ଦକୁ ତାର ତ ପ୍ରତି ମନ୍ତ୍ର ଚିତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିକିରି ସେ ଚଳୁଛି ଭାବ ଆସିଗଲା